Good morning, students. Today we are going to learn a new topic, poem number 3, section number 2. The Inchcape Rock. Poem is written by रॉबर्ट साऊदी. रॉबर्ट साऊदी हा एक रोमॅन्टिक पोएट होता. त्याने त्याच्या कारकिर्दीमध्ये अनेक पोएम्स लिहिलेल्या आहेत. आजची द इंचकेप रॉक ही पोएम शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये फार लोकप्रिय ठरलेली आहे. ही पोएम म्हणजे एक बॅलड आहे. बॅलड म्हणजे काय तर काइंड ऑफ ड्रॅमॅटिक पोएम. इट कॅन बी रोमॅन्टिक अँड इट कॅन बी फनी ऑल्सो. आता ड्रॅमॅटिक पोएम किंवा फनी पोएम ही डेपिक्ट केली जाते म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीविषयी, फॉर एक्झाम्पल शिवाजी महाराजांसारखे जे आपले हिरो आहेत त्यांचं कौतुक करण्यासाठी ज्या पोएम लिहिल्या आहेत त्यांना आपण बॅलड म्हणतो. आय थिंक यू कॅन अंडरस्टँड what is the meaning of ballad. In this ballad there is struggle between two qualities, that is virtues and vices. हा एक संघर्ष आहे, चांगल्या व वाईटाचा छान रंगवलेला असा असतो. The basic theme of the poem is that those who do bad things will be punished accordingly and justice will be done. चांगलं करा चांगलं होईल, वाईट करा तर वाईट होईल. Now listen some information about the poet. Robert Southey is born in 1774 and died in 1843. He was educated at Oxford. He was a poet laureate of England from 1813 to 1843. The Inchcape Rock, one of his popular short poems, is a ballad. In this poem, Southey is inspired by the legendary story of a pirate who removed the bell placed on the Inchcape Rock by the abbot of Aberbrother, but met with his own death due to his wicked action. Okay, now we will start the poem, The Inchcape Rock. First para. No stir in the air, no stir in the sea. The ship was as still as she could be. Her sails from heaven received no motion. Her keel was steady in the ocean. In this first stanza, the wind and the sea are calm, making the ship move smoothly over the water. The sails of the ship are motionless as there is no wind and its keel lays steady in the calm waters. हवेत हालचाल नाही, त्यामुळे समुद्राच्या पाण्यात हालचाल नाही. जहाजसुद्धा जेवढं शक्य होतं तेवढं शांत होतं. हेवन म्हणजे या ठिकाणी अर्थ त्याचा आकाशाचा घेतलेला आहे. आकाशातून कुठल्याही प्रकारची मोशन सेन्स मिळत नाही, म्हणजेच आकाशातून त्याला कुठल्याही प्रकारची हवा मिळत नाही. सी नेक्स्ट पॅसेज. विदाऊट आयदर साइन or sound of their shock, the waves flowed over the Inchcape Rock. So little they rose, so little they fell. They did not move the Inchcape Bell. Because of the calmness of the sea, the waves gently passed over the Inchcape Rock without moving the bell placed on it. ज्या लहरी होत्या, पाण्याच्या लहरी, त्या इंचकेप रॉकवरून पुढे जात होत्या व मागे येत होत्या, पण इंचकेप रॉकमुळे त्या लहरींचा आवाज येत नव्हता. स्कॉटलंड नावाचा जो देश आहे त्या देशाच्या किनाऱ्यापासून 18 किलोमीटर अंतरावर एक रीप आहे. रीप म्हणजे पाण्यात बुडालेला असा खडक असतो. समुद्राच्या पाण्याची पातळी कमी असते तेव्हा तो खडक आपल्याला दिसतो, पण इतर वेळेस जर पाण्याची पातळी वाढली तर त्यावेळेस ती रीप आपल्याला दिसत नाही. अशा या रीपला इंचकेप रॉक असे म्हणतात व त्या रॉकवर एक बेल होती. नेक्स्ट पॅसेज. The abbot of Aberbrother had placed that bell on the Inchcape Rock. On a buoy in the storm, it floated and swung, and over the waves its warning rung. The bell had been placed on a float upon the Inchcape Rock by the abbot of Aberbrother. During the storms, the float moved violently when the sea waves struck it, thus ringing the bell
ॲज अ वॉर्निंग. आता ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रथक नावाचं एक चर्च आहे. त्या चर्चमधले एक प्रिस्ट आहेत, त्यांचं नाव ॲबॉट आहे. दे नो व्हेरी वेल दॅट प्लेस वॉज व्हेरी डेंजरस. आजूबाजूने येणाऱ्या जहाजांना वादळाच्या काळात ते दिसणार नाही, त्या ठिकाणी टक्कर होण्याची शक्यता आहे व जीवितहानी होऊ शकते. म्हणून त्यांनी काय केलं, त्यांनी त्या रॉकवर एक बेल ठेवली होती व वादळाच्या काळात ती बेल वाऱ्याने हेलकावे घेईल व समोरची शिप चालवणारी व्यक्ती इथे अडथळा आहे समजून सावध होईल व अपघात टळेल. When the rock was hid by the surge's swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock, and blessed the abbot of Aberbrother. When the Inchcape Rock would be hidden due to the rise in the sea level, the sailors would hear the warning bell and steer their ships away from the dangerous rock, and would the abbot of Aberbrother for placing the bell. ज्यावेळेस जोरात लाटा व्हायच्या, अचानक पाण्याची पातळी वाढायची, तो जो रॉक आहे तो पाण्याखाली झाकून जायचा, दिसायचा नाही. तो एकदा बॉई पाण्यावर तरंगायला लागला की समजेल की तो डेंजरस रॉक आहे तिथे आहे व ते ॲबरब्रॉथकला ब्लेसिंग्स देतील त्यांचा जीव वाचवल्याबद्दल आणि त्यांना खूप आशीर्वाद यामुळे मिळायचे. द सन इन हेवन वॉज शायनिंग गे. All things were joyful on that day. The sea birds screamed as they wheeled round, and there was joyance in their sound. It was a bright, shiny day, and the sea birds sang joyfully as they flew over the sea. आकाशात स्पष्टपणे सूर्य दिसत होता, लखलखत होता, तसेच तो चमकतही होता व अत्यंत आनंदाने. काय कारण होते माहीत नव्हते. त्या दिवशी प्रत्येक गोष्ट आनंदी वाटत होती. समुद्रपक्षी पाण्यावर गिरट्या घेत होते आणि जोरजोरात चित्कारत ओरडत होते आणि त्यांच्या आवाजात आनंद होता. द बॉय ऑफ द इंचकेप बेल वॉज सीन अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशियन ग्रीन. सर राल्फ द रोअर वॉक्ड हिज डेक अँड ही फिक्स्ड हिज आय ऑन द डार्कर स्पेक. द बॉय ऑन विच द इंचकेप बेल वॉज installed could be seen as a dark, tiny spot over the green water of the ocean. Sir Ralph the rower walked on the deck of his ship and noticed the dark spot. वातावरण शुद्ध आहे, निरभ्र आहे आणि त्याची बेल स्पष्ट दिसत होती. हिरव्यागार समुद्रावर स्पष्ट असा काळा ठिपका दिसत होता. आधी आपण पहिलं कॅरेक्टर पाहिलं ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रॉथक. लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी त्यांनी बेल लावली होती. आणि दुसरं कॅरेक्टर आहे ते सर राल्फ द रोवर. हे कॅरेक्टर जे आहे ते विकेड असं आहे, म्हणजेच या ठिकाणी व्हर्च्यूज आणि वायसेसचा संदर्भ येतो. या ठिकाणी इंचकेप रॉकवर ठेवलेली ही बेल डार्क दिसते. त्याच्यावर त्याने म्हणजेच कुणी तर सर राल्फ द रोवरने आपले आईज जे आहेत ते फिक्स केलेले आहेत, नजर खिळवलेली आहे, त्या ठिकाणी तो पाहत आहे. ही फेल्ट द चेअरिंग पॉवर ऑफ स्प्रिंग. It made him whistle, it made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. He was in such a cheerful mood that he whistled and sang. His heart overflowed with joy, but his joy happened to originate from wickedness. त्याचा जो आनंद होता तो विकेडनेस असा होता. त्या आनंदात तो शिट्टी वाजवू लागला, तो गाणेसुद्धा म्हणू लागला. त्याचे हृदय आनंदाने भरून गेलेले आहे. त्याचा जो आनंद होता तो विकेडनेस म्हणजे क्रूर असा होता. त्याच्या मनात वाईट कल्पना आली, म्हणजे आपल्याला वाईट व्यक्तीची ओळख झाली. या ठिकाणी राल्फ द रोवर व्यक्ती 22 गुणाचं प्रतीक आहे आणि ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रॉथक हे व्हर्च्यूज या गुणाचं प्रतीक असलेलं कॅरेक्टर आहे. हिज आय वॉज ऑन द इंचकेप फ्लोट. कोथ ही माय मेन पुट आउट द बोट अँड रो मी टू द इंचकेप रॉक अँड आय विल प्लॅग यू the abbot of Aberbrother. Watching the float, he asked his men to lower a small boat from the ship and row him to the Inchcape Rock, so that he could destroy the work of the abbot of Aberbrother. त्या तरंगणाऱ्या बॉईवरती त्याचं लक्ष जातं व इंचकेप रॉककडे इंचकेप रॉककडे तो जातो व म्हणतो की मी आज ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रॉथकला वेदना देणार.
असे म्हणून तो बोट त्या बेलकडे वळवण्यास सांगतो. द बोट इज लोअर्ड, द बोटमॅन रो, अँड टू द इंचकेप रॉक दे गो. सर राल्फ बेंट ओव्हर फ्रॉम द बोट अँड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचकेप फ्लोट. द क्रू लोअर्ड द बोट अँड द boatman rowed the boat towards the Inchcape Rock. Once there, Sir Ralph bent over and cut the bell of the float. या ठिकाणी बोट वळवणाऱ्या व्यक्तीने त्या बेलकडे बोट वळवलेली आहे. आता तो फ्लोटिंग करणारा जी बॉय होता त्यावर जी बेल होती ती त्या वाईट माणसाने कापून टाकली. ती बेल अनेकांचा जीव वाचवत होती व ॲबट ऑफ ॲबरवर्थकला त्यामुळे अनेकांचे आशीर्वाद मिळत होते. पण त्या विकेड माणसाला म्हणजे राल्फ द रोवरला ते रुचत नव्हते. डाऊन संक द बेल विथ अ गर्गलिंग साऊंड. द बबल्स रोज अँड बस्ट अराउंड. कोच सर राल्फ, द नेक्स्ट हू कम्स टू द रॉक वोंट ब्लेस द ॲबट ऑफ ॲबरव्रतक. पाण्यात ती बेल बुडत असताना त्याचा आवाज गर्गलिंग साऊंड असा होतो आणि त्या ठिकाणी बबल्स त्या बेलमधून बाहेर पडू लागतात. तेव्हा राल्फ म्हणतो की आता जो कोणी या खडकाजवळून जाणार तो ॲबट ऑफ ॲबरव्रतकला ब्लेसिंग्स देणार नाही, आशीर्वाद देणार नाही, हीच त्याची जलसी होती. ॲज द बेल सँक इन टू द सी, बबल्स रोज अँड बस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द water. Sir Ralph commented that the next ship that came near the Inchcape Rock would not bless the Abbot of Aberbrothock, as the bell that guided the seafarers is no longer there on the float. जे या ठिकाणी ती बेल जी काय आहे ती पाण्यात बुडताना गर्गलिंग असा साऊंड येतो आणि त्यामुळे कुणीही ॲबट ऑफ ॲबरब्रथकला आशीर्वाद देणार नाही असं तो म्हणतो. See next passage. Sir Ralph the rower sailed away. He scoured the seas for many a day, and now grown rich with plundered store, he steers his course from Scotland shore. Then the Sir Ralph sailed away in search of ships to loot, which lasted for many days. Having grown rich with the plunder, he heads towards Scotland's shore. आता तो तिथून आपलं जहाज घेऊन गेला. बऱ्याच दिवस तो तिथे मस्त आनंदाने फ्रीली एनर्जेटिकली फिरत राहिला. त्याचं काम काय आहे तिथं तर त्याचं काम आहे लुटालूट करणं. अत्यंत उत्साहाने तो येणाऱ्या जहाजांचे लुटालूट करत होता. समुद्र लुटारू आहे तो, पायरेट असं म्हटलं जातं त्याला. म्हणजे आणि ती लूट केल्यामुळे त्याच्याकडे भरपूर संपत्ती जमा झाली व तो भरपूर श्रीमंत झाला. म्हणून त्याने आपला मोर्चा आता स्कॉटलँडकडे वळवला. सो थिक अ हेझो स्प्रेड्स द स्काय, दे कॅनॉट सी द सन ऑन हाय. द विंड हॅथ ब्लोन अ गेल ऑल डे, ॲट इव्हिनिंग इट हॅथ डाईड अवे. द सराउंडिंग्स आर हेझी अँड द विजिबिलिटी इज पुअर. द विंड which had been blowing strong all day has now stopped. रॉबर्ट साऊदीच्या कवितेमध्ये सुपरनॅचरल एलिमेंट्स येतात म्हणजे आजूबाजूच्या शक्ती काम करते असं स्पष्टपणे काहीतरी दर्शवलेलं असतं. त्याने आपला मोर्चा आपल्या शहराकडे वळवला आणि अचानक आकाशात अत्यंत दाट धुकं पसरलं. आकाशातला सूर्यसुद्धा दिसत नाही. दिवसभर प्रचंड वादळ घोंगावतं. सायंकाळ होते व वादळ शांत होतं. ऑन द डेक the rower takes his stand, so dark it is they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. As Sir Ralph stands on his deck, he and his crew are unable to see the land because it is already dark. But Sir Ralph expresses hope that it would soon be bright because of the rising moon. आता या ठिकाणी काय होतं, हा सर राल्फ रोवर आपल्या डेकवर ठाण मांडून बसतो. तो काय म्हणतो आपल्या माणसांना, आता थोड्या वेळात प्रकाश येईल. आता दिसतंय मला पहाट होणार आहे. चंद्र उगवण्याची प्रोसेस सुरू होते व त्याला वाटते की सूर्य उगवणार आहे. कास्ट हिअर सेड वन द ब्रेकर्स रोवर, फॉर मी थिंग्स वी शुड बी नियर द शोअर. नाऊ वेअर वी आर
I cannot tell, but I wish I could hear the Inchcape bell. One of his men suggested that the sound of the waves crashing against the coast can be heard, making him think that they might be near the shore. But he is not sure and wishes he could hear the missing Inchcape bell so that he would know for sure where they were. या ठिकाणी कास्ट म्हणजे कॅनट असा अर्थ न घेता कॅन असा अर्थ घेतलेला आर्किक वर्ड वापरलेला आहे. मी त्या मोठ्या लाटेची गर्जना ऐकू शकतोय असं एक खलाशी म्हणतो. मला असं वाटतं की आपण किनाऱ्याच्या जवळ पोचलो, पण आता मला समजत नाही की आपण कुठे पोचलो. पण मला असं वाटतं की आपल्याला आता इंचकेप बेलचा आवाज ऐकू यायला हवा होता. त्यांनीच ती बेल तोडली, पण त्यांनाच त्या बेलची गरज वाटू लागली. They hear no sound, the swell is strong. Though the wind hath fallen, they drift along, till the vessel strikes with a shivering shock. O crest, it is Inchcape Rock. They were unable to hear anything over the waves, because waves sound is so big. And though there is no wind, their ship has drifted up towards the Inchcape Rock. And before they even realize, the ship violently collides with it. त्यांना कुठलाच आवाज ऐकू येत नव्हता. त्या उसळणाऱ्या लाटा फार मोठ्या होत्या. तो आवाज त्या लाटा, त्यामुळे त्यांना कुठलाच आवाज ऐकू येत नसल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की हवा थांबली, पण त्यांचं जहाज हे सरकतंय. कुठंतरी सुपरनॅचरल एलिमेंट आणतंय या ठिकाणी रायटर. वारा थांबलेला असताना सुद्धा जहाज सरकतंय. तो सांगतोय काय आणि केव्हापर्यंत ते जहाज सरकत होतं. ते जहाजाचं मोठं भांडं म्हणजे वेसल ते कशावर तरी जाऊन आदळतंय. तेव्हा त्यांना मोठा आवाज आला. आदळल्यावर त्यांना लक्षात येतं की ते इंचकेप रॉकवर आदळलेलं होतं. तेव्हा ते म्हणतात, अरे देवा, इथं इंचकेप रॉक होतं. त्यावरील बेल त्यांनी कापून टाकली होती, त्यामुळे ते त्या रॉकवर आदळलं होतं. सर राल्फ द रोअर टोर हिज हेअर. He cursed himself in his despair. The waves rush in every side. The ship is sinking beneath the tide. The regretful Sir Ralph Rower tore his hair. He couldn't understand what he is doing, and cursed himself as he lost all hope. His ship sank with water entering from all sides. सर राल्फ रोवर वेडापिसा झाल्यासारखा वागतो. तो आपले केस वेड्यासारखे ओढू लागला. प्रचंड निराश झाला. त्या नैराश्यात तो स्वतःला शिव्याशाप देऊ लागला. सगळ्या बाजूनी त्या लाटा जहाजात शिरू लागल्या. जहाज तुटलेलं होतं आणि हळूहळू ते जहाज पाण्यात बुडू लागलं. बट इवन इन हिज डाईंग फिअर, वन ड्रेडफुल साऊंड कुड द रोवर हिअर. अ साऊंड ॲज इफ विथ द इंचकेप बेल the devil below was ringing his knell. Even though Sir Ralph is frightened as the ship sinks, he can hear the terrifying sound of his death bell, which the devil below is ringing with the Inchcape bell. मरतानाही त्याला कसली तरी भीती वाटू लागली. तो राल्फ द रोवरला भयंकर आवाज ऐकू येऊ लागला. त्याला असं वाटलं की जी बेल त्याने कापून टाकली त्या बेलचाच हा आवाज आहे, असं त्याला वाटलं. आता एक कन्सेप्ट या ठिकाणी समजून घेऊया आपण. ख्रिश्चन लोकांचे जेव्हा कोणाचा तरी मृत्यू होतो किंवा त्या ठिकाणी फ्युनरल प्रोसेस असते, तेव्हा बेल वाजवली जाते. ही मृत्यूशी संबंधित अशी बेल वाजवली जाते व त्याला असं वाटतं समुद्रातून जणू काय डेव्हिल त्याच्या मृत्यूसाठी ही बेल वाजवत आहे, असं तो समजतो व घाबरतो. तो असं म्हणतो की या ठिकाणी वाईट काम करणाऱ्यासाठी डेव्हिलच बेल वाजवतो आणि त्यामुळे ती बेल जी काय ती डेव्हिल त्याच्यासाठी वाजवत आहे असं त्याला वाटतं. आणि अशा पद्धतीने कवितेचा शेवट होतो.